boshqa telefonga yozib qo'yapman. Minus tarafi, bitta tarafi borki, bu yerga biz kiradigan bo'lsak, bostirib 100 mingta odam yig'ish kerakmiz, minimum. Unisini ham aytib o'tay. Bu yerga kirish uchun bizda birinchi dushman kim bo'ladi? Moskva. Значит, biz Moskvani ham itarib kelish kerak bo'lamiz. Keyin sizlarda ikkinchi fikr ham chiqishi mumkin. Ha, birovni qo'li bilan sen nimadir davlatdan olgin kelyaptimi degan fikr ham chiqishi mumkin. Yo'q. Bu hamma narsa sizlar o'zingizlar xohlaganinglar uchun bo'ladi bu. Xohlagan mana xohlaysizlar, mana shu yerga kelasizlar. Xohlamaysizlar, kelmaysizlar. Hech kim ushlagan odam yo'q. Baribir ko'rib turibsizlar, pulga ketyapti odamlar, Ukrainani o'ldirgani o'zlari o'lib ketyapti. Bekardan bekar bo'lyapti bu ishlar. Bu yerda endi biz aqlni joyiga qo'yib turib, dijina qilish kerakmiz. O'lishni kam qilish kerakmiz. Вообще o'lmash kerakmiz, по идее. Bismillah bo'lish kerakmiz, xudo xolasa. Xullas nima bo'ladi endi? Bu kichkinagina buni jihod desak ham bo'ladi deb o'ylayman. Ruslarga qarshi. Ruslarni itarish urushi bo'ladi bu. Ularni itarib chiqarish hamma tarafdan. Keyin Ufani tepasi bilan Perim, Kominni olgandan keyin biz O'zbekiston uchun ham yaxshilik kelamiz. Qozog'istonga ham Qirg'iz, Tojikistonga ham yaxshilik kelamiz. Nima tarafdan? Suvga kiramiz. Umrbod bizni hech qayerda maryak degan narsalar bo'lmagan. Qayerda bor O'zbekistonda maryak? Hech qayerda yo'q. Qozog'istonda ham maryak yo'q. Yo'q, Boshqirdistonda ham maryak yo'q. Hech qayerda maryak yo'q. Suv maryak вообще. O'shunga Morskoy putni biz olish kerak bo'lamiz. Tushunyapsizmi? Shunga mana shu sellarimiz juda ham ko'p. Faqat u bitta selni yo'qotish uchun, bu selni bajarib yo'qotish uchun bitta o'risni yo'qotish kerak bo'lamiz. Boshqa iloji yo'q. Iloji bizda nima desam bo'ladi? Boshqa iloji yo'q. O'shuning uchun men buni bir gapirib o'tdim. Men e'tibor bermadim bu narsaga. Endi bunga men aniq faqat mana shu masalani ko'taramiz endi. Boshqirdistonda pasi, xo'ja meni buvalarim Starlabashovadan bo'lsa ham, o'sha menga qiziq emas. U yerda boshqirdlar xohlagan narsasini qilsin, xohlagan nimasini qilsin. Ya'ni qanday yashaydi, o'ris bilan yashaydimi, kofir bilan yashaydimi, ami bilan yashaydimi, jalabi bilan yashaydimi, bizga baribir. Bizga baribir. Qutag'imni qo'yib qo'ydim. Mana shundan keyin boshqirt bilan tatarlarga qutag'imni qo'yib qo'ydim. Keyin endi alohida tepadagi tatarlarga gapiraman. Ufani tepasidagi tatarlarga gapiraman. Yonimdagi hamma Октябрьскийdan boshlab до Uchalov tatarlarga gapiraman. Tatarlar, если которые за мной хотите идти и взять эти земли, можете присоединяться. Башкиртлар, если там попутно попали по дороге, можете тоже присоединяться. Базара нет. Но Габбасовские идите нахуй, блядь. Вообще, амилярги кирib ketinglar нахуй. И кишикларina kirib ketinglar нахуй. Габбасовские нахуй, Сулеймановские нахуй и всякая вот эта ебатня нахуй, ебаная, блядь. O'natib sizga jitkizdim надеюсь, блядь. Sigilib qotirsiz нахуй, блядь. Но ufaq tirasin нахуй. Qutag'im, men ulgash balkim olursiz, блядь. Men ulgash нахуй. А так, блядь, уфа тирасын нахуй. Qutag'imni totog'iz нахуй. Qutag'imni totog'iz, блядь. Почему я вас ненавижу теперь, блядь? Потому что, блядь, нахуй. Услышав, вы посмотрите, кто интересно. Сегодня была передача какая-то Сулейманов с Канады, блядь, какой-то башкорт, блядь. Я его думал нормально, я с ним общался, думал нормальный чувак, туда-сюда. Под конец, блядь, эфира, он начал говорить, блин, о том, что у него много русских друзей, и он не может пойти против русских друзей. А, классно. Русские друзья, которые сейчас тебе делают хасак, чтобы твои башкиры шли умирать, обоссывают твоих башкиров, блядь, в окопах, держат привязанными к дереву, и ты говоришь, у тебя друзья русские? Кто мне скажет, что у тебя еще друзья русские? А? Кто? Как ты можешь вообще говорить языком, мотать вообще, ублюдок, о том, что сені дустан урыс, блядь? А? Менен balkim qaydadir o'z do'stlarim bor. Hozir ularni esga olmag'iz. Kutigizga sikkanda siz ularni esga olmag'iz. Siz olmaysiz shekilli. Что происходит вообще, блядь? Башкортостан, блядь, Татарстанда mening millatimni qiralar. Kim uruslar? Не говоря о том, что я сейчас не хочу добавлять эту еще узкую общину. Община везде понаехали. Община, скинхеды, вот это. А? Siz narsa? O'ylaysiz, что seni do'sting o'ris bo'la turib, seni Boshqirdistonga думаешь, игилib ketaman. Senga независимость beraman shu o'ris, а? Aybat o'rislar bilan еще такие слова у него. Могу дать даже послушать, но не хочу слушать, даже тошнит от этого эфира, блин. Два мужика как сопляки общались между собой. Это просто, это слушать противно. Еще Наргиз aytdi, meni bolam bor deya. Mansada bolasi bor deganda, bolalaringiz bo'lgandan keyin siz nima aytasiz? Sizlar nima, nima daraja ularga ko'rsatarga o'ylaysiz? Narsa ularga ko'rsatarga o'ylaysiz, а? Bitka сөйләгәндә ничектер противно, наверное, да, блядь. Никто не может поднять, вот как меня сейчас болтанули там, не смогли поднять мои слова. Ну, так скажем, выдержать мои слова, ответить не смогли. Сразу бан кинули, блядь. Я у себя никого не баню в Телеграме. Пишите, сколько вам лезет. Пишите. Просто, как говорится, если вы идете со мной вместе, со мной, если идете против, с узким миром, я тоже так же бан за вас закинул. Но я там против вас не шел. Вы этого не можете понять. Понимаете, поэтому, когда Башкортостан, Татарстан когда-то где-то что-то пытается выступать, sizlar boshda научитесь подтирать свои зады, сопляки недоделанные. Вроде взрослые мужики, монкасыз, qo'rqaq монкасыз. Sizda какой нахрен eshigizda Aldar Batır bo'lsin? Aldar Batırlarni unutug'iz, siz ular tugul. Aldar Batırlar hali tug'ilmagan, bo'lganida o'lib ketgan. Который урусlarga qutaq qo'ygan. Siz qo'rqaqsiz, ostidan tishgan qo'rqaqsiz butunigiz. И вы еще будете мне что-то предъявлять, мне bitayda mana хоть kutugingiz bilan kelgingiz mana Karzata bilan. Kutugingiz bilan meni kelib, можете, блядь, отпиздить и так далее. Меня похуй. Похуй меня, понимаете, потому что kutigizga urusga qarshi javob bermagancha men sizni mana shunday misqillab kutigizga minsigan. Men sizga, блядь, men sizga гарантия берем притом, блядь. Потом начинают мне тут писать, ой, что за гомосятина туда-сюда. Это не в том понимании. Понимаете, не в том понимании, чтобы гомосятин тут нету. Это такое, так скажем, выражение. Потому что, если так не выражаться, вам не доходит, мне кажется, что ваш базар против независимости, это как девочка, которую не до, как говорится, сигаret termaganlar. Sigaret terilmagan qizlar kerak siz. Kuniga aytganim, Tramp takoy deganim. Sizda shunday ekansiz. Sigaret terilmagan qizlar kerak qilanasiz. Понимаете? Sizni еще yoshliktirib hali sigarga kerak, чтобы вы поняли, что урусlar bizning dushman. Siz anglamaysiz. А bizda ондай хрень, ондай, вот Азия, я вам скажу, вот почему я постоянно сопоставлял вам с Азией. Азия, ондай тема не котируется. Ондай тема не котируется. Почему, как говорится, Узбекистанда раньше были постоянно какие-то действия. Почему? Даже вот в 21 веке были. Каримовские, андижанские восстания. Почему это было-то? Да потому что там нормальные мужики. Вот поэтому и было. А в Казахстане было. Кантар, 22 год. Почему было? Потому что нормальные мужики. А мы не можем курить это. А то, что у вас что-то было с Алсыновым. Где вы остальные? Где остальные? Алсынова засунули. Где остальные? А? Хуя сес?
когда вам говорят, доносят, что, блядь, нахуй, кутыризм, кутаригас, блядь, козлак, блядь, сильет нахуй, нахуй, стыризга, острозга, блядь. Ёк, сезон намисес. И потом начинаете бздеть меня, блокировать каких-то сраных своих телеграммах. Эй, как будто зур кишес изинда, блядь. Зур кишес из меня блокировать, это не с меня, да хотите доказать. Что вы мне хотите доказать? Я вам ответил, что я вам отвечу на эфире своем. Понимаете? Кырыхта, блядь, ютуб ашарга можно. Блокируйте, торан ашарга, торан сулибес. Проблема юк, Аллах ашикр, термен сулим. Терсен сулим, блядь, кутыризно ошам. Чмо халаман хамиларна. Если вы не можете понять, что вы не на правильном пути, блядь. Вы не на правильном пути. Теперь поговорим о том, как это будет происходить полностью, весь процесс. Безде плаздаром юг. Безде юг плаздаром. Касается всех это касается. Башкир, татар, узбек, всех это. Казах, кыргыз, таджик, всех это касается. Да, давайте буду на русском говорить, чтобы и таджики понимали. Короче, суть плацдарма. Если у нас нет плацдарма, я вам 1000 раз говорил, давайте собираться в Европе. В каком понимании? В Европе собираемся все по отдельности, по-разному, в разных государствах. Главное здесь проживать, здесь, как говорится, общаться, приближаться друг к другу, узнавать друг друга, как говорится, и собираться. Чем больше соберемся, тем лучше. Итог, план 50-100 тысяч. Собрались, потом потихоньку группами выехали уже. И уже, как говорится, можно потихоньку собираться уже внутри Башкортостана, Татарстана. И атаковать, как говорится, все государственные места. Проблем нет в этом. Проблема, в первую очередь, проблема будет в инвестициях. Инвестицию. Он очень, как раз таки, когда мы будем собираться, в этот момент можно к этому заинтересовать, как всегда я говорю, эти европейские страны. В этом могут заинтересоваться европейские страны. Почему? Потому что недра этих земель, начиная с Башкортостана, заканчивая Ненецией, этой новой земли, до туда, недра полны всяких ископаемых, тудым-сюдым, нефть, газ, начинает. Вот исходя от этого, мы можем договориться с ними, что их фирмы, как говорится, придут к нам и будут, как говорится, вместе с нами 50 на 50 работать. Но для этого нужно до них еще дойти, достучаться, как говорится. Ну, это, наверное, одним днем не делается там, связи нужны как-то. И поэтому нам нужно расширять свой масштаб. Кто-то, может, кого-то знает, кто-то того знает, вот так по ступенькам, и идти можно до любого правителя, и заинтересовать нашим движением. Кто-то, может, английский хорошо знает, французский, немецкий и так далее. В нашей группе должны быть все, разнобой. И, конечно, как всегда я говорю, возраст арабов бизнес, благотыш от 30 до 50 лет. От 30 до 50. Ниже не нужны. Узбек ниже не нужен, таджик башкир, татар разницы нету. От 30 и выше. 30 и 50. Вот потолок 30 и 50. Которые уже поняли, что им нужно в жизни, они могут пойти на такое дело, получается. Это, так скажем, можно сказать даже вот во время Рамадана, да, правильно высказаться, как джихад. Это можно образовывать слово как джихад. Почему? Потому что мы идем против узкого мира. Там цель именно уничтожить узкий мир полностью. Нас не будет волновать, что там вообще в мире будут думать о нас, там, почему мы к этому идем и так далее. Они в концовке, когда мы, как говорится, все это отберем у них, да, потихоньку поймут, проблем нету. И потом насчет того, что вы подумаете, а если нас не будут признавать туда-сюда, нам их признание не нужно. Я это и украинцам постоянно говорю. Признание кого-то нам не интересно, поймите одну вещь. Кто захочет с нами работать, с редкоземельными, как все сейчас, да, говорят, редкоземельными металлами, или там еще какой-нибудь там, как говорится, вещью, химикатами и так далее, из наших недр, они сами придут. Сами прибегут, не то что-то искать даже не надо. Сами придут, скажут, ой, давайте мы с вами что-нибудь заключим, давайте с вами заключим, вот и все. Главное, эти территории должны лечь под нами. Эти территории мы должны захватить полностью жестким путем. Не так, что искать там час X, как Габасов ждет час X, гребаный свой. Эй, жди час X, хватай гулясен да, час X, кто я говорю. Не нужен нам час X. Час X это мы сейчас. Сейчас мы живем, значит сейчас надо действовать, а не потом, через полвека, Нафига нам это надо? Поэтому, Туанлар, давайте образовываться в какое-то единое общество, создавать какое-то движение, которое конкретно будет это диктовать. И конечно же, если в этом движении будет и Казахстан, будет идеально. Почему? Потому что Казахстан тоже, как говорится, заберет все свои земли. Заберет свои земли, оторвет нахрен от правительства. И тут для них тоже есть один выход. Ждать того, что смена власти Пукайки, Мирзияева и так далее, нам не интересно. Так же, как и не интересно, Путин сменится там или нет, нас не интересно. Война закончится в Украине или нет, нам не интересно это. Понимаете, нам это не интересно. Наша задача, в первую очередь, цель захвата земли. Все, забрать все земли, а потом уже от этого с ними договариваться. Сдохнет Путин, не сдохнет, нам до лампочки. Если он попрет на нас, значит он получит, как говорится, по полной программе. Вот и все. Проблем нету. Просто, как говорится, идет конкретная, так скажем, как они раньше говорили, вот это, захват земли, как они выражались, вот это, короче, ну вот захват земли будет. Вот как они Крым взяли, так же и мы возьмем просто вошли и взяли. Все, снесли все правительство верхушку, в Уфе, который сидит, все, забрали нахрен. Они, само собой, приведут войска, начнет это вся сыр-бор, само собой, будет, как говорится, бой, и к этому будем готовы быть, должны будем, как говорится, чтобы их уничтожить полностью. И им конкретно выставится ультиматум. Все, это наши земли, пошли нахрен. Вот и все. Примерно так. Да, вы можете сказать, что они будут бомбить нас, то все. Само собой, отдача будет. А мы что, будем смотреть на них, что ли? Поэтому я и говорю, что к этому нужно будет готовиться. Готовиться, как вот Аль-Шара или вот этот. Готовился 13 лет. Мы тоже так же будем готовиться. И всякое сбежит кто-то оттуда тоже. И Шара сбежит с Москвы, и все сбегут оттуда. Даже Лукашенко сбежит в Беларуси. Понимаете? Главное нам подняться. Вот и все. А вот не из Башкортостана уже нас не будет волновать. Хотят встанут, не хотят не встанут. Похуй. Вообще, до пизды. Сможет Габасов поднять людей, пусть поднимает. Или пусть час X ждет. А мы вот так рядом обойдем их. Просто обойдем сбоку. Челябинск, оттуда, зайдем и все. Самара, Оренбург, Челябинск. Зайдем сбоку. Нам нахрен не нужен Башкортостан. Нас интересует вверх, полностью вверх. Пермь, Коми, это узкие земли. Там нету этих людей вообще. Пермь, деген, миллиард юктайнда. Это все земли Башкортостана. Поэтому, как говорится, там нету других вообще и наций нету. Поэтому смело там мы можем располагаться. Узбек, Казах, Кыргыз, таджик, яшарга может анда. Проблемы нету. Земли до хера. Всем хватит.
Главное, как говорится, как я сказал, 100 человек, которые будут рулить, 1000 человек, которые будут подруливать. И дальше уже оскорблять. Примерно вот такая должна быть у нас сборище, понимаете? Самые 100 человек приближенных должны быть, которые будут контролировать остальной контингент. Понимаете, потому что обширная земля пойдет там, огромная территория. И на каждом пятачке деген кишелер болгатыш bizda, свои люди. И вот эти как раз таки 100 человек должны быть своими людьми. Разницы нету, какой нации там будет. Разницы нету. Главное, не узкожопые. Главное, узкожопых не должно быть в нашем кругу вообще. И потом, там вопрос еще такой, где-то что-то, вот как раз вот здесь я потом почитаю вот этот башкирский язык, читать его как бы попытаюсь читать, то, что мне написали комментарии, мне ответ писали. Скажу еще одну вещь, что онда Пермьда, üstte, особенно вот это Белорецкий, bütün нашу üstte, Башкортостанның üstünde bütün жерде урыслар. Хаммасы урыс болады у жерде. Почти хаммасы урыс. Дофига урыс болады. Наша задача, когда мы организуем вот этот полный Северный Башкортостан, у нас будет один единый паспорт. До Новой Земли один паспорт будет. Вот если узкожопые, которые признают нашу независимость, они там останутся жить и получат паспорт. После сдачи экзаменов. Вот как узбек заставляет русский язык учить, они будут там учить, башкор-татар тілін будут учить, узбек тілін будут учить, если интересно будет, казах тілін будут учить. Ну, короче, какие земли поделятся, так и будут учить. Но будет один государственный язык какой-нибудь. Мы поставим там языки, которые более-менее, которые придерживаются там. Если мы от Уфы будем исходить, значит башкор тілі болгатыш или татар тілі болгачаранда. Примерно вот такие языки будут. И вот эти узкожопые должны будут выучить наши языки. Если выучил язык, сдал экзамен, как говорится, вот как это, вы в Сахарова сдаете, издевается над вами, патент, вот эту тему создают вам, препятствия издевательские. Там то же самое будет. Сдал экзамен, остался на территории Северного Башкортостана. Не сдал, пошел нахрен в свое московское болото. Все, нашла игра плача. И все. И потом, один еще разговор меня взбесил, это тоже я добавлю уже сюда же.